himself. I said, young man, put your pride on the shelf and just go there to the YMCA. I'm sure they can help you today. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your men to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. You can get yourself clean. You can have a good meal. You can do whatever you feel. Young man, I was once in your shoes. I said I was down and out with the blues. I felt no man cared if I were alive. I felt the whole world was so tired. That's when someone came up to me and said, young man, take a walk up the street. It's a place there called the YMCA. It can start you back on your way. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your men to enjoy. You can hang out with all the boys. YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Young man, there's no need to feel down. Young man, pick yourself off the ground. YMCA. And just go to the YMCA. Young man, I was once in your shoes. Young man, I was down with the blues. Nandayole Good madam. morning, all community. Madam, good morning. Jyoti Yes, Kumar. Balu Dada, good morning. Sachin Dada Madke, good morning. Mahesh Dada Maske, good morning. Sir, good morning. Ashwini Kumar, Good madam, good morning. morning. Sairaj, good morning. Pradnyatai Kumbar, good morning. Madam, good morning. Good Mahesh morning, Maske, sir. good morning. Anjali Kuskar, good morning. Bada, Kiran good Dada, morning. good Good morning. Abhishek Pandre, good morning. Bada, sir, good morning. Balu Yadikar, sir, good Sayyid morning. Bismillah, good morning. Aditya Gavane, good morning. Nandayole, madam, good morning. Anjali madam, good morning. Abhishek sir, good morning. Chetna Gaikwad madam, good morning. Yogita, Rupali madam, good morning. Good Rekha morning. madam, Chetna, good madam, morning. good morning. Maske sir, good morning. Sachin Malke Abhishek sir, Dada Pooja Padre, Kale, good good morning. morning. Mangaltai Shinde, good morning. Sairaj Dada, good morning. good morning. Sababai Bhosle madam, good morning. Good morning, sir. Very good Yogita, morning. madam, good morning. Mangatai Yole, good Nilopar morning. Sheikh, good morning. Good Chetna morning, madam, Madam, good good morning. morning. Yes, Rupali Tai Avgade, good morning. Sabatai, good morning. Shubhangi, Sachin madam, good Madke, sir, good morning. morning. Rekha Tai, good morning. Good morning. Sheila Tai, good morning. Vimal Tai, good morning. Yogita Rupali Tai, Avgade, good madam, good morning. morning. Yes, Abhishek, good morning. Good morning. Good morning, Sairaj. Good morning. Good morning. Hemlata, madam, good morning. Sulitai Kumawat, good morning. Jyotitai Kumawat, good morning. Pooja Tai, good morning. Morning. Kiran Dada Deshmukh, good morning. Bahari sir, good Good morning. morning. Good morning, Sairaj, good morning. Anuj Gadge, good morning. Madam, good morning. Good morning, Bagal sir. Good morning. Sairaj, good morning. Jyoti madam, good morning. क्या बात आहे, गुड मॉर्निंग. चला आता माईक बंद, आपला टाइम ऑफ. यस, आपल्याला पुढे जायचंय. चला, छानपैकी स्माइल स्माइल वाढवा. अरे वा, क्या बात आहे. सो ग्रेट. यस, अनबिलिव्हेबल. सो यस, क्या बात आहे. सय्यद ताई बिस्मिल्ला, रेखा ताई, वाव, स्माइल, क्या बात आहे. सबाताई भोसले, आरिफा पठाण, क्या बात आहे. सुनीता ताई गुंजाळ, यस, गुड मॉर्निंग. चला, स्माइल वाढवा. यस, आणि जाऊयात आपण आपल्या पुढच्या प्रोटोकॉलला. चला, आता माइंड फ्रेश करायचंय आपण. शरीर फ्रेश केलंय, आता मन, यस, आपलं मेंदू, ब्रेन, त्याला फ्रेश करूयात. रेडी आहात तुम्ही सगळेजण. आणि किती पण धावपळीचं काम असेल, कितीही घाई असेल, तर यस, इथं तुम्ही थोडा वेळ द्या. यस, नक्कीच त्याचा फायदा होईल.
सो आपण जाऊयात प्रार्थनेकडे. छानपैकी हात जोडायचेत आणि यस शांत श्वास घेऊन पूर्णपणे 100% कोऱ्या मनाचा तो घ्यायचा. यस. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले के होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। यस दोन्ही हात एकमेकांवर चोळूयात. आणखी जोरात. गरम झाल्यानंतर सावकाश आपल्या चेहऱ्यावरून फिरवायचेत आणि डोळे सावकाश उघडायचेत आणि उघडताना डोळे छान चेहऱ्यावर स्माइल ठेवायचे. वा, सो क्या बात आहे, अनबिलिव्हेबल. अरे वा, महेश मस्के सर, सो ग्रेट स्माइल, सो सुपर, खूप छान. यस आजचं स्माइल विनर. अरे यार, स्माइल विनर आज, सो क्या बात आहे. यस, अरे वा, सो क्या बात आहे. चेतना मॅडम, यस क्लॅपिंग करूया त्यांच्यासाठी, आजच्या स्माइल विनर. यस, थँक्यू सो मच चेतना मॅडम, थँक्यू, थँक्यू सो मच. चला जाऊयात आपण आपल्या पुढच्या प्रोटोकॉलकडे. नवीन फॅमिली मेंबर्स, जे फॅमिली मेंबर्स नवीन असतील त्यांनी हँड रेज करायचंय. आज तुमचा फर्स्ट डे आहे, पहिला दिवस आहे, तर तुमच्या स्क्रीनवर टच करायचंय. स्क्रीनवर टच केल्यानंतर खालच्या बाजूला म्हणजे एकदम खाली, तर डाव्या साइड कडून 5 नंबरचा ऑप्शन आहे रिॲक्ट. बदामाचं चित्र आहे, त्या बदामाच्या चित्रावर टच केलं की मग तुम्हाला तिथं पिवळा हात दिसेल असा. यस, या हातावर टच करायचंय जेणेकरून तुमचा हँड रेस येईल. बघा, नंदाताई येवलेंनी केलाय, सो क्या बात आहे. नवीन फॅमिली मेंबर्स, आपल्याला रिक्वेस्ट आहे, आपण हँड रेस करायचं. अंजली कुसकर हँड रेस करायचाय. त्यानंतर यस आदित्य गव्हाणे, सो आपण थंब केले, आपल्याला तिथे असा पिवळा हात तिथेच आहे, वरती आहे, शोधा. यस, शिकायचंय आपल्याला सगळ्या गोष्टी, नो प्रॉब्लेम. सो अजून कोण आहेत? सो यस आदित्य, सो यस आपल्याला पण हँड रेस करायचा आहे. चला, सो क्या बात आहे. क्लॅपिंग केलेत, सो नो प्रॉब्लेम. आदित्य यांनी क्लॅपिंग केले, सो यस. ओके, सुनीताताई गुंजाळ, ओके, आपल्याला पण रिक्वेस्ट आहे सुनीताताई, सो कोचनी नाव पाठवले, आपण पण हँड रेस करायचंय. चला आता 1 बाय 1 ओळख करून घेऊया नवीन आपल्या पाहुण्यांची, आपल्या फॅमिली मेंबरची.
तर नवीन यांनी काय काय सांगायचंय? तुमचं नाव सांगायचंय, तुमचं गाव सांगायचंय. ओके, कुठून आहात तुम्ही? नाव आणि गाव किंवा सिटी. 3 नंबर, आज जर व्यायाम केला असेल तर कसं वाटतंय? आणि चौथी महत्वाची गोष्ट, सो तुम्हाला या फॅमिलीमध्ये येण्याचं कारण काय? येस, उदाहरण सांगतो. वजन कमी करणं असेल, ऍसिडिटी असेल, पित्त असेल, गुडघादुखी असेल, बीपी असेल, शुगर असेल, हे सगळं जे आहे ना तुम्हाला सांगायचं. येस, म्हणजे तुमचं कारण कळणार आहे. चला जाऊयात आपण आपल्या पुढच्या फॅमिली मेंबर्सकडे. सो अंजली घुसकर. हाय अंजली, गुड मॉर्निंग. सो अनम्यूट करायचंय अंजली. मी एक पॉपअप पाठवले अंजली आपल्याला, सो अनम्यूट करायचं या पॉपअपला. ओके, हाय गुड मॉर्निंग. हाय. ओके, नाव तर समजलंय आपलं, अंजली करेक्ट ना? हो. यस, कुठून आहात आपण अंजली? पाटस. अच्छा, पाटसवरनं आहात. यस, आणि या फॅमिलीमध्ये आपल्याला कोणी बोलवलं? नंदा मॅडमनी. अच्छा, नंदा या मॅडमनी बोलवलं. यस, येण्याचं कारण काय बेटा? सर वजन कमी करायचंय. अच्छा, आपल्याला वजन कमी करायचं. क्या बात आहे. सो वय किती आहे आपलं? 13. 13 वर्ष वय. आणि वजन किती आहे? 50च्या पुढं. अच्छा, 50च्या पुढे. 13 वयात. सो खूप सारं वजन आहे. नक्कीच बाळा, किती वजन कमी करायचंय आपल्याला? सर 40च्या आत. 40च्या आत. यस, म्हणजे 10 किलो वजन कमी करायचं. यस, आणि का बरं हे कमी करावं असं वाटतं? ह्याच्यामुळे काही त्रास होतात आपल्याला? एनर्जी, नाही. थकवा, आळस, अशा काही गोष्टी आहेत? नाही. ओके, सो ग्रेट. तर नक्कीच तुम्हाला तुमचं वजन कमी करण्यासाठी हेल्प होईल. अंजली ही आपल्या सगळ्यांमध्ये ज्युनियर आहे. यस, तर अंजलीला आपण वाव वेलकम करूया. अंजली, सगळ्यांना थँक्यू बोलायचंय. चला अनम्यूट करून त्या ठिकाणी अंजली ताईंना त्या ठिकाणी वेलकम करायचं. अंजली वेलकम. अंजली ताई, कम्युनिटी मध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत आहे. वेलकम आवर कम्युनिटी. नंदा येवले मॅडम, तुमचं पण कम्युनिटी मध्ये सहर्ष स्वागत आहे. चेतन सर, खूप छान, जबरदस्त. यस, वन्स अगेन. येस, अंजली ताई, आपल्या फॅमिलीमध्ये तुमचं वेलकम आहे. त्यानंतर जाऊयात आपण इरफान शेख यांच्याकडे. हाय इरफान सर, गुड मॉर्निंग. सो हाय. गुड मॉर्निंग सर. येस, व्हेरी गुड मॉर्निंग. आपला आवाज येतोय. सो ओळख करून द्यायची, नाव सांगायचंय, कुठून आहात ते सांगायचंय, व्यायाम केला असेल तर कसं वाटतंय, आणि फॅमिलीमध्ये येण्याचं कारण. येस, बोला इरफानजी. हा सर, आज व्यायाम केला मी. त्यामध्ये बरेच चांगलं वाटलं मला, नाही का. शरीराचा जो थकवा होता, आळस होता, तो कंटाळा जो होता तो गेला. आणि मी अहिल्यानगर मधून भिंगारीतून आहे सर. ओके. आणि वजन कमी करण्यासाठी मी आपल्या फॅमिलीला जॉईन झालोय सर. ओके, वजन कमी करण्यासाठी नक्कीच. किती किलो वजन कमी करायचं आपल्याला इरफानजी? सर मला एक 13 किलो सर. यस, 13 किलो. ओके, नो हो. प्रॉब्लेम, डेफिनेटली होणार. सो थँक्यू सो मच. आणि तुम्हाला एक रिक्वेस्ट आहे, जर तुम्ही यापूर्वी व्यायाम केला नसेल किंवा चालणं नसेल तर कदाचित थोडंफार अंग पेन करू शकतंय, बट नो प्रॉब्लेम. हो. आपल्याला 3 ते 4 दिवस कन्सिस्टन्सी, रेग्युलर व्यायाम करायचा, जेवढा जमेल तेवढा. ओके, आणि नंतर हो. डाएट प्लॅन आपण घेऊयात. सो थँक्यू सो मच. चला जाऊयात आपण यांच्या वेलकमकडे. इरफानजीचं वाव वेलकम करायचंय. चला आवाज येऊ द्यात. आवाज आवाज इरफान आवाज कमी सर, करताय. इरफान सर, वेलकम आवर कम्युनिटी. तुमच्या कम्युनिटी मध्ये सहर्ष स्वागत आहे. इरफान दादा, वेलकम वेलकम. येस, वन्स अगेन इरफानजी, आपल्या फॅमिलीमध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत आहे. असंच लास्ट पर्यंत राहायचंय. आज खूप छान इन्फॉर्मेशन आहे, इन्फॉर्मेशन पण ऐकायची आणि वाव हॅपी एक्सपिरियन्स पण ऐकायचे. थँक्यू सो मच, आणि तुमच्या हेल्थ गोलसाठी बेस्ट लक. येस, तर जाऊयात आपण आपल्या पुढच्या. सो नाही, अजून नवीन फॅमिली मेंबर्स आहेत. किसन मगर. हाय मगर. सो यांच्या मोबाईलच्या डिव्हाइसवर काही फॅमिली मेंबर्स आहे, त्यांची ओळख करून घेऊया. हाय किसन दादा, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग जोरात बोला. येस, नमस्कार सर. नमस्ते नमस्ते. तुमचं नाव? किसन माणिक पगारे. ओके, आणि ताईंचं? सरस्वती किसन पगारे. ओके, सरस्वती ताई आणि किसन दादा. यस, दोघं पण कॉलवर आलात. आज व्यायाम केलाय जोडीनं? नाही नाही, आज आजच करायचे आम्हाला. अच्छा. आता सर भेटले का आम्हाला? अच्छा, सर आता भेटले. सो नो प्रॉब्लेम. तुम्हाला इथं येण्याचं कारण काय? का बरं तुम्ही इथं आलात? सरांचं आणि तुमचं काय बोलणं झालं? काय आमचं वजन जास्त आहे. अच्छा, त्याच्यामुळे वजन जास्त आहे.
सो नक्कीच हे कमी करण्यासाठी हेल्प करू. किती किलो वजन कमी करायचंय किसन दादा? फक्त 28 किलो 28 किलो 2 अच्छा. गॅसच्या टाक्या. यस, फक्त 28 किलो. नक्कीच हे वजन कमी करण्यासाठी हेल्प होईल. सरस्वतीताई आणि यस किसन दादा यांचं वाव वेलकम झालं पाहिजे. चला यस, आवाज आवाज आवाज. एक सेकंड, मी तुम्हाला माईक अनम्यूटची परमिशन देतो. यस, आता आवाज येऊ द्यात. वेलकम सर, वेलकम मॅडम. बोलतोय मी थोड्या वेळाने. ओके, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे. यस, वन्स अगेन वेलकम वेलकम. जोडीचं या ठिकाणी आपल्या फॅमिलीमध्ये सहर्ष स्वागत आहे. नक्कीच तुम्हाला तुमचं 28 किलो वजन कमी करण्यासाठी कोच आणि फॅमिली हेल्प करेल. सो आज तुम्ही जॉईन केलंय. सेम उद्या तुम्हाला 3 दिवस व्यायाम करायचा आहे, 3 दिवस कॉन्फिडन्स घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला हे डाएट प्लॅन देईल. यस, थँक्यू सो मच, थँक्यू. चला नंतर ओके, पुढचे फॅमिली. अभिषेक. हाय अभिषेक, गुड मॉर्निंग. सो अनम्यूट करायचं अभिषेक आणि आपली ओळख करून द्यायची. तर माझं नाव अभिषेक बाळासाहेब भद्रे, मी राहणार पारगाव सुद्रीक. अच्छा, यस, खूप छान. यस अभिषेक, आपल्याला या कॉलवर कुणी बोलवलंय? मला सर बाळू येलकरे सरांनी बोलवले सर मला. अच्छा, ओके. आज व्यायाम केलाय आपण? हो सर, केलाय मी सर. यस, कसं वाटतंय व्यायाम करून? तर छान वाटतंय. छान वाटतंय. इथं येण्याचं कारण काय आपलं अभिषेक दादा? सर मी पहिलं पण जॉईन होतो बाळू सरांच्या मार्गदर्शनाखाली, पण मधल्या काळात मी थोडं ब्रेक दिलं होतं. अच्छा पण मला थोडं फिटनेस मध्ये हे वाटलं त्यामुळे मी परत जॉईन केलं सर आजपासून. अच्छा, फिटनेस आज म्हणजे मी काय आहे? तुमचं फॅमिलीचं हेल्थ गोल जॉईन काय आहे? केलं. सो काय आहे तुमच्या फिटनेसचं गोल काय आहे नेमकं? वजन वाढवणं, वजन कमी करणं का मेंटेन करणं? सर मेंटेनन्स मला फक्त फ्रेश वाटतं एकदम, म्हणजे तंदुरुस्त वाटतं व्यायाम केल्यावर. अच्छा, व्यायाम केल्यावर तंदुरुस्त वाटतंय. सो हो. क्या बात आहे. थँक्यू सो मच. आपण ओळख करून दिली आणि या फॅमिलीमध्ये आलात. असंच एज्युकेट व्हा. 3 आणि सर दिवसानंतर मी डाएट प्लॅन. मधल्या काळात मी एकटाच होतो, आता मी मिसेसला घेऊन दोघं आम्ही व्यायाम करतोय घरगुती आता. अरे वा, क्या बात आहे. आणि मिसेसचं हेल्थ गोल काय आहे? त्यांचं वजन कमी करण्यासाठी सर. अच्छा, वजन कमी करायचंय. किती किलो हो. वजन कमी करायचंय त्यांचं? त्यांचं वजन 10 किलो वजन कमी करायचंय, कारण मी एका महिन्यामध्ये ज्या जॉईन केलं त्यावेळेस 5 किलो वजन माझं बाळू सरांनी कमी करून दिलं. अच्छा, आता त्यांचं 10 किलो कमी करायचंय. नक्कीच होणार. हो. थँक्यू सो मच अभिषेक दादा, थँक्यू. आणि वेलकम आहे वन्स अगेन. त्या ठिकाणी आपल्या फॅमिलीमध्ये आल्यात, वेलकम करूयात अभिषेक दादाचं. वेलकम अभिषेक सर, वेलकम आवर कम्युनिटी. कम्युनिटीमध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत आहे. वेलकम सर, वेलकम. हॅपी कम्युनिटी, वेलकम. पुण्याला त्यांचं वजन कमी करू अगोदर आपण. यस, तर वन्स अगेन वेलकम आहे अभिषेक दादा आपल्या फॅमिलीमध्ये. सो खूप छान. तुम्हाला तुमचं वजन कमी करण्यासाठी मेसेजचं नक्की हेल्प होईल. थँक्यू सो मच. चला अजून नवीन फॅमिली मेंबर. स्माइल ठेवा अभिषेक दादा. यस, ओके. महेश दादा मस्के, तुमचं स्माइल. सचिन दादा मडके, स्माइल कमी पड़ता है. यस, ओके. स्माइली रहा. अंजलि, आपको हंसना है. यस. इरफान सर, आपको भी. अरे वाह, आप तो बहुत बढ़िया हंस रहे हो. क्या बात आहे. सो ग्रेट. सो थँक्यू सो मच. जाऊयात आपण पुढचे एक फॅमिली मेंबर्स आहे, आरिफा अकबर पठाण. यस आरिफाजी, अनम्यूट करायचंय. यस, हाय, गुड मॉर्निंग. आपली ओळख करून द्यायची आरिफाजी. यस आरिफाजी, मी एक पॉपअप पाठवले आपल्याला. त्या पॉपअपला टच करा फक्त, म्हणजे तुमचा अनम्यूट होईल. यस, उजव्या साईडच्या नावावर टच करा. नाही येते, नो प्रॉब्लेम. चला, यांचे कोच यांना ओके. आता यस यस यस, अनम्यूट करायचंय बेटा. मी एक पॉपअप पाठवलंय, त्याला फक्त अनम्यूट माय सेल्फ म्हणायचंय. राईट साईड, उजव्या साईडच्या नावावर टच करायचंय. यस, आता आवाज येईल. आरिपाताई बोला, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. यस, तुमचं नाव तर समजलंय आरिफा, करेक्ट ना? मी आरिफा पठाण मुंबईवरून बोलते. अच्छा, मला पायात त्रास आहे. अच्छा कमरापासून खाली पाय एकदम दुखतो, अच्छा, मागे पुढे होत नाही. ओके, नो प्रॉब्लेम. आज त्याच्यासाठी. सकाळी आपण थोडाफार हलका फुलका व्यायाम केलाय आरिफाजी? हो, थोडाफार केलं. ओके, नक्की नक्की. 2 दिवस व्यायाम करायचा, एज्युकेशन कॉल ऐकायचा. नक्की तुम्हाला डाएट प्लॅन देऊ, सकस संतुलित आहार देऊ, जेणेकरून तुमचं हेल्थ चांगलं होईल. ओके, सो थँक्यू सो मच. तुम्ही तुमची ओळख करून दिली. चला ऑल फॅमिली मेंबर्स,
आता एनर्जीची गरज आहे, यांच्या पायाचा इश्यू आहे, आपली एनर्जी पाहिजे त्यांना. यस आरिफाजी, वेलकम वेलकम आवर फॅमिली. आरिफाजी वेलकम आवर कम्युनिटी. आरिफा मॅडम तुमच्या कम्युनिटीमध्ये सहर्ष स्वागत आहे. मॅडम वेलकम. आरिफा मॅडम वेलकम आवर कम्युनिटीमध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत आहे. तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. येस वन्स अगेन आरिफाजी, आपल्या फॅमिलीमध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत आहे. असंच लास्ट पर्यंत राहा नक्की. त्यानंतर सुनीता ताई. यस ऑडिबल आहात तुम्ही? यस सुनीता ताई कुठे गेल्या? ओके सुनीता गुंजाळ. ओके सो यस सुनीता ताई तुम्ही ऑडिबल आहात? नाहीये. यस कोच त्यांना हेल्प करतील. सो त्यांना व्हिडिओ चालू ठेवायला येत नाहीये. सो नक्कीच त्यांचं या ठिकाणी फॅमिलीमध्ये वेलकम आहे. चला आता जाऊयात आपल्या पुढच्या प्रोटोकॉलकडे. सो आपली नाश्त्याची वेळ झाली. यस चला आपापला नाश्ता हातात घ्या. यो माझा कुल्फी फ्लेवर आहे. सो तुम्ही तुमचा फ्लेवर त्या ठिकाणी नंतर सांगायचंय. आपण छान त्या ठिकाणी छान विचारामध्ये त्या ठिकाणी आपण आहार घेऊया. ओके रेडी आहात सगळेजण? आर यू रेडी? ओके सो क्या बात आहे. चला अन्न कोणतंही असू देत ते आपलं खाताना विचार शुद्ध पाहिजे. जर आपल्या विचारात त्या ठिकाणी मनामध्ये गडबड असेल, म्हणजे टेन्शन असेल, काही कामाचा ताणतणाव असेल, तर ते अन्न आपल्या शरीरामध्ये पूर्णपणे वर्क करत नाहीये. त्यामुळे खाताना आपण 100% देऊयात. यस रेडी आहात तुम्ही सगळेजण? वाव क्या बात आहे. सो अनबिलिव्हेबल. चला यस सॉन्ग एन्जॉय करूयात. ओके अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम दीक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्. यस खूप छान. सगळेजण सोबत आपलं अन्न घेतायत. सो यस छान विचार, पॉझिटिव्ह माइंडसेट, स्माइल. यस नाश्ता करताना पण हसायचंय, किती भारी ना. सो यस आपण ब्रेकफास्ट करत असताना घरात कधी हसत होतो का? आपलं फक्त खायचं, ड्युटीला जायचं, काहीतरी कामाची गडबड. सो ते खाल्लेलं आपल्या शरीराला अंगी लागत नाही. सो इथं येऊन तुम्ही नाश्ता बदलताय आणि छान नाश्ता सगळेजण सोबत घेतायत. सो क्या बात आहे. क्लॅपिंग करा एकदा स्वतःसाठी. जाऊयात आपण आपल्या पुढच्या प्रोटोकॉलकडे, हॅपी एक्सपिरियन्स. तर हॅपी एक्सपिरियन्स साठी मी इन्व्हाइट करतोय. यस ओके आर यू रेडी सगळेजण? क्या बात आहे. सो यस तर हॅपी एक्सपिरियन्स साठी इन्व्हाइट करूया. शुभांगीताई मोहिते तुम्हाला रिक्वेस्ट आहे, तुमचा हॅपी एक्सपिरियन्स सांगायचा आहे. त्यानंतर यस ओके विमलताई वाळके आपल्याला आपला हॅपी एक्सपिरियन्स सांगायचा आहे. त्यानंतर यस मनीषाताई पवार तुम्ही ऑडिबल बस असाल तर तुमचाही हॅपी एक्सपिरियन्स सांगायचा आहे. मंगलताई शिंदे तुमचाही हॅपी एक्सपिरियन्स सांगायचा. यस वन बाय वन आपण सुरुवात करूयात मंगलताईंकडनं. यस हाय मंगलताई गुड मॉर्निंग. सो अनम्यूट करायचंय आणि तुमचा फ्लेवर सांगायचा आहे अँड यस तुमचा हॅपी एक्सपिरियन्स सांगायचा आहे. येस गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आवाज येतोय सर माझा? यस 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 मी मंगल शिंदे, मी आण्यावरनं बोलते. माझा फ्लेवर आहे व्हॅनिला. तर मी इथं ह्या कमिटीमध्ये जॉईन होण्याचं कारण म्हणजे माझं वाढलेलं वजन नव्हतं, मला असलेले हेल्थ इश्यू होते. मला खूप सारे हेल्थ इश्यू होते सर, जसं की मला हायपर ऍसिडिटीचा त्रास, त्याच्यातून झालेला अल्सर आणि पीसीओडी प्रॉब्लेम, मणक्याचा त्रास, एचबी कॅल्शियमची कमतरता आणि खाल्लेलं अन्न
अन्न पाणी मला पचत नव्हतं. त्यासाठी मी खूप सारे डॉक्टर्स वगैरे केलेले आहेत, अगदी पुण्यापर्यंत गेलेली आहे, इंडोस्कोपी केलेली आहे, तरी पण मला गोळ्या औषधांनी तेवढ्या पुरता रिझल्ट यायचा, परत जायचं ते व्हायचं. पण याच्यातून एक भेटलं मला की गोळ्या औषधांनी माझ्या शरीरातली उष्णता इतकी वाढली होती की मला मूळव्याधाचा त्रास झाला, रक्त पडायला लागलं मूळव्याधामध्ये, खूप सारा त्रास झाला. म्हणजे गोळ्या औषधांचे किती साईड इफेक्ट होतात हे माझ्यापेक्षा जास्त कोणाला समजू शकत आहे असं मला वाटतं. पण ह्या कम्युनिटीमध्ये जॉईन झाले मी सचिन सरांच्या मार्गदर्शनाखाली, आणि मला पहिल्या 8 दिवसामध्येच माझ्या ऍसिडिटीला खूप छान असा रिझल्ट आला. म्हणजे जी की मी 13 रुपयाची पॅन्डीची गोळी रोजची खायची, मी पॉकेटच आणून ठेवायची त्या गोळ्यांचं. म्हणजे सकाळ संध्याकाळ ते चालूच, कधी पण असं रात्रीचं पण झोपेत जर त्रास होत असेल तर उठून ती गोळी खायची, मग झोपायचं. आणि खाल्लेलं अन्न त्याच्यामुळे मला पचत नव्हतं, उलट्या व्हायच्या, पाणी पण पिलं तरी उलट्या व्हायच्या. त्याच्यामुळे माझी HB आणि कॅल्शियमची लेवल खूप कमी झाली होती, आणि त्याच्यातून मला अल्सर झाला होता. इंडोस्कोपी केली त्यावेळेला समजलं की अल्सर झालाय, जखमा झाल्यात मला खूप साऱ्या. पण इथं येऊन मला त्याला रिझल्ट आला सर. माझ्या जखमा म्हणजे जी आग होती ना माझ्या इथून पोटापर्यंत, मला असं सारखं मी थंड पाणी ओतीत राहायची आग कमी होण्यासाठी, आता ती आग नाही होत. माझी ऍसिडिटी कमी झाली, आणि माझा PCOD प्रॉब्लेम, मला 4-4, 5-5 महिने पिरियड्स येत नव्हते, त्याच्यामुळे माझं पोट खूप वाढलं होतं. असं मैत्रिणींमध्ये गेलं का, बाहेर कुणाकडे गेलं का, मला डायरेक्ट म्हणायचे, तू काय 9 महिन्याची गरोदर आहे का ग, लय पोट वाढलंय तुझं, लय कसं तरी वाटायचं. पण ते पोट पण माझं गायब झालं. मला आता 24 ते 28 दिवसात पिरियड्स येतात. म्हणजे मला पहिल्या महिन्यामध्येच माझा PCOD प्रॉब्लेम क्लिअर झालाय, आणि मला 2 जूनला कम्प्लीट 1 वर्ष झालं ही कम्युनिटी जॉईन करून सर. आणि माझा मणक्याचा त्रास, मशीन काम असल्यामुळं, पार्लरचं काम असल्यामुळं माझा उजव्या साईडचा मणका खूप दुखायचा, उठायला बसायला खूप त्रास व्हायचा. आता तो पण क्लिअर झालाय, उठता बसता येतं व्यवस्थित सर. आणि इथं येऊन मला खाण्यापिण्याचं सगळं नॉलेज आलं, पाणी कसं प्यायचं, काय खायचं, कसं खायचं, आपल्या खाण्यात प्रोटीन किती पाहिजे, कशा पद्धतीने घ्यायचं, कशात प्रोटीन असतं, कशात कार्बोहायड्रेट असतं, हे सगळं सगळं समजलं मला. कॅलरीज मॅनेजमेंट समजलं, आणि ह्या सगळ्या गोष्टी घेऊन माझ्या शरीराला खूप सारे फायदे झाले सर. खूप एनर्जेटिक राहते मी आता. आणि अजून एक गोष्ट मला सांगायला आवडेल, माझं पोट साफ होत नव्हतं, म्हणजे मला रोज चूर्ण घ्यावं लागायचं, पण आता माझं नैसर्गिकरित्या पोट पण साफ होतंय. आणि अजून एक गोष्ट सांगायची सर मला, की मला ह्या वर्षीच्या उन्हाळ्यामध्ये जाणवलं, मला इतकं गरम व्हायचं ना, इतकं म्हणजे अंगातून पाणी चालायचं. पण ह्या वर्षी मला म्हणजे सगळे लोक म्हणायचे ह्या वर्षीचा उन्हाळा खूप कडक आहे, खूप कडक आहे, पण मीच एकमेव अशी म्हणत होती की या वर्षी उन्हाळा कमी, का तर माझी उष्णता कमी झालेली आहे केवळ ह्या सकल संतुलित आहारामुळे, आणि मला गरम जास्त होत नव्हतं, घाम जास्त येत नव्हता. थँक्यू म्हणून मी सकल संतुलित आहाराला. आणि माझे कोच सचिन सर, त्यांना मी मनापासून थँक्यू म्हणून, त्यांनी मला खूप छान असं नॉलेज दिलं आणि माझ्याकडून करून घेतलं. या कम्युनिटीत येऊन मी पहिल्या 4 महिन्यामध्ये 20 किलो असं फॅटयुक्त वजन पण कमी केलंय, माझे हेल्थ इश्यू गायब केलेत. खूप छान वाटतंय. मार्किओ सरांना पण मी मनापासून धन्यवाद म्हणल की जे की त्यांनी हा आहार बनवलाय, आणि हा आहार प्रत्येक घ्यावा मला असं वाटतं, आणि छान लाईफ जगावा. खूप थँक्यू. छान आणि वाव. सो पाहू शकताय, सो किती किती मुद्दे सो तोंडातून येतात. सो अनबिलिव्हेबल चेंजेस आहे, येतात फक्त वेट लॉसच्या गोलसाठी, पण इथं खूप सारे मल्टिपल फायदे होतात. सो जोरदार क्लॅपिंग करूयात मंगलताईंसाठी. खूप छान मंगलताई, थँक्यू, थँक्यू सो मच. त्यानंतर जाऊयात पुढचा हॅपी एक्सपिरियन्स. यस, ओके, रेडी आहात? ओके, मुक्ताताई. हाय मुक्ताताई, गुड मॉर्निंग. अनम्यूट करायचंय आणि आपला हॅपी एक्सपिरियन्स सांगायचंय. सो मुक्ताताई, आपल्याला तर वजन कमी करायचं नव्हतं, पण ह्या फॅमिलीत का जोडलात तुम्ही? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आवाज येतोय सर? यस यस यस. हा, मी मुक्ताबाई जगताप, राहणार जामखेड. बाय बॅकग्राऊंड मी एक शेतमजुरी करणारी महिला आहे सर. फॅमिली जॉईन करण्याचं मुख्य कारण जबरदस्त असा मायग्रेनचा त्रास आणि समस्या असा पित्ताचा त्रास असल्यामुळे ही कम्युनिटी जॉईन केली होती सर. कमिटी जॉईन केली आणि मी माझा सकाळचा नाश्ता बदलला, म्हणजे 114 दिवसाचा सकल संतुलित आहार घेतला. याच्यामुळे मला सर पित्ताला पहिल्याच महिन्यात रिझल्ट आला सर.
जन्मताच पित्त एका पहिल्या महिन्यात गायब झालं माझं. आणि 17 वर्षाचा मायग्रेनचा त्रास पण पूर्णपणे थांबलाय सर. याच्यामुळे मी माझ्या जीवनात सुखी आणि आनंदी आहे सर. मी सर्वप्रथम थँक्यू बोलेन माझे कोच सचिन बागल सर, मोटिवेट करणारे जपे सर, नॉलेज देणारे आपल्या कमिटीमध्ये सर्व कोचेस आणि इमेजिंगचं फ्यूल बनवणारे मार्क्यू सर. यस, थँक्यू सर. थँक्यू सो मच. यस, खूप छान आहे मुक्ताताई तुमचा वाव एक्सपिरियन्स. सो थँक्यू सो मच. अनबिलिव्हेबल. नक्कीच सगळ्यांना मोटिवेशन मिळालं. त्यानंतर पुढचा आणि लास्ट हॅपी एक्सपिरियन्स तिकडे जाऊयात आपण. यस, ओके. सो हु इज एक्साइटेड? अरे वा, सगळे स्माइली आहे. मनीषाताई, सो आपण रेडी आहात? मनीषाताई, ओके. सो नाही, त्यांचं काहीतरी नेटवर्क इश्यू दिसतंय. सो यस, ओके. शुभांगीताई, हाय शुभांगीताई, गुड मॉर्निंग. सो अनम्यूट करायचंय आणि आपला हॅपी एक्सपिरियन्स शेअर करायचा आहे. गुड मॉर्निंग सर. येस, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. मी शुभांगी मोहिते बोलतेय. बाय बॅकग्राऊंड मी टीचर आहे. मी अकोल्याहून बोलते. मी आपली कम्युनिटी म्हणजे जॉईन करून 1.5 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. तर मी खूप सारे हेल्थ चॅलेंजेस घेऊन आपली कम्युनिटी जॉईन केली होती. सर्वात पहिलं माझं वजन खूप वाढलेलं होतं आणि वजनामुळे मला खूप सारे हेल्थ प्रॉब्लेम होते. मला भयानक असा मायग्रेनचा त्रास होता, मणक्याचा त्रास होता, सायटिकाचा त्रास होता आणि हायपर ऍसिडिटीचा त्रास होता. तर मी खूप आनंदी आहे, कारण मी थँक्यू म्हणेल पहिलं कम्युनिटी आणि माझ्या कोचला. कारण मी एकदम असं स्ट्रेसफुल लाईफ जगत होते. कारण मला इतका मायग्रेनचा त्रास व्हायचा की म्हणजे आठवड्यातले 4-5 दिवस तर माझं भयानक घराचे गाव वाटल्यासारखं डोकं दुखत राहायचं. त्याच्यामुळं मी म्हणजे सतत नाराज राहायचे किंवा मला असं मन फ्रेश नव्हतं वाटत. परंतु मी आपली कम्युनिटी जॉईन केली, माझं म्हणजे आपलं फ्युल सुरू केलं, अफ्रेश सुरू केलं आणि माझी ऍसिडिटी गायब झाली पहिली. ऍसिडिटी गायब झाल्यामुळं माझं मायग्रेनचा त्रास कमी झाला, म्हणजे तेव्हापासून तर बंदच झाला. आणि मणक्याचा त्रास पण, मला इतका मणक्याचा त्रास व्हायचा, मी खूप असं एखादी 20 लिटरची बादली जरी उचलली तरी माझ्या शिरा वगैरे खूप दुखायच्या आणि खूप सगळे मणके दुखायचे. परंतु आता माझं 90% मणक्याचा त्रास कमी झालेला आहे आणि मायग्रेन पूर्णपणे गायब झालेला आहे. त्याचबरोबर ऍसिडिटी तेव्हापासून होतच नाही. सायटिकाचा त्रास पूर्णपणे बंद झालेला आहे आणि माझ्या डोळ्याखाली खूप सारे ब्लॅक सर्कल्स होते, ब्लॅक म्हणजे स्पॉट होते माझ्या चेहऱ्यावर, म्हणजे खूप सारे कमी झालेले आहे. कारण हे सगळे हेल्थ चॅलेंजेस मी दूर करू शकले फक्त माझ्या कोच बागल मॅडममुळे आणि आपल्या कम्युनिटीमुळे. कारण खूप सुंदर गायडन्स छान भेटत असतं आपल्याकडे. आणि मी गेल्या म्हणजे 12-14 महिन्यापासून आयडियल वेटवर आहे. मी 13 किलोचं फॅट लॉस केलेलं आहे आणि आयडियल वेटवर आहे. आणि माझं आत्ताचं वर्कआउटचा स्टॅमिना किंवा माझ्या शरीरातली जी एनर्जी आहे ना, मी जी 20 वर्षाची होते तेव्हा जी स्टॅमिना होता, जी एनर्जी होती, ती एनर्जी माझ्या शरीरामध्ये निर्माण झाली. शरीरामध्ये नवचैतन्य निर्माण झालं. त्याच्यामुळे मी खूप आनंदी आहे. कारण मी खूप मला असं नाराज राहायची, कारण रोज रोज काही ना काही दुखायचं, सारखा दवाखाना सुरू होता आणि डोकेदुखीमुळे तर मी इतकी वैतागलेली होती. त्याच्यासाठी वेगवेगळे डॉक्टर्स केले होते, वेगवेगळे उपाय केले होते, घरगुती उपाय पण सारखी करत होती, परंतु कशानेच फरक पडत नव्हता. परंतु आणि मला इन्व्हाइट करणारे देशमुख सर, ते माझं रोजचं पाहत होते की मला किती त्रास होतोय. त्यांनी सांगितलं की मॅडम फक्त तुम्ही जॉईन करा आणि बघा. आणि खरोखर मी जॉईन केलं आणि माझ्यामध्ये इतका अमेझिंग बदल झाला. तर मी थँक्यू म्हणेल सर्वात प्रथम देशमुख सरांना, कारण त्यांच्यामुळं मी ही कम्युनिटी माझ्या जीवनामध्ये आली आणि माझ्या जीवनामध्ये अथांग असा म्हणजे आनंद निर्माण झाला. तर थँक्यू म्हणेल माझ्या कोच बागल मॅडम, सुपर कोच बागल सर आणि जपे सर आणि माझ्या कम्युनिटी मधले सगळे मेंबर्स. कारण त्यांच्याकडनं प्रत्येकाकडनं एक छान म्हणजे प्रोत्साहन भेटत राहतं, एनर्जी भेटत राहते आणि ती आपण स्वीकारतो, आपल्यामध्ये चेंज करतो. माझ्या खाण्यापिण्याच्या लाईफस्टाईल मध्ये खूप सारे चेंजेस झाले, कारण माझ्या खूप चुकीच्या सवयी होत्या. म्हणजे झोपण्याच्या असेल, खाण्यापिण्याच्या असेल, गोड खायचं, मध्ये मध्ये खात राहायचं. तर मी सगळं हे चेंज करू शकले फक्त आपल्या कम्युनिटीमुळे. थँक्यू माय कोच, थँक्यू सर, थँक्यू माय यस, थँक्यू सो मच. क्या बात आहे. जोरदार क्लॅपिंग करूयात शुभांगी ताईंसाठी आणि सगळ्यांसाठी कॉंग्रॅच्युलेशन.
यस कॉंग्रॅच्युलेशन शुभांगीताई, त्यानंतर कॉंग्रॅच्युलेशन मंगलताई आणि यस कॉंग्रॅच्युलेशन मुक्ताताई. यांचा वाव एक्सपिरियन्स आहे. डिस्क्लेमर, हा यांचा पर्सनल एक्सपिरियन्स आहे. प्रत्येकाचं हेल्थ गोल वेगळं आहे आणि नक्कीच तुम्हाला ते गाठवण्यासाठी तुमचे कोच कम्युनिटी हेल्प करते. स्वतःसाठी एकदा जोरदार क्लॅपिंग करूयात आणि जाऊयात आपण आपल्या पुढच्या प्रोटोकॉलकडे, म्हणजेच टॉपिक. दररोज आपण एक 15 ते 20 मिनिटाचा टॉपिक ऐकतो, कारण ह्याच्यामध्ये आपल्याला नॉलेज घेणं गरजेचं आहे. खूप सारे आजार, खूप सारे हॉस्पिटल वाढत चाललेत आणि ह्याचं एकमेव कारण आहे काही लाईफस्टाईल आजार, जे आपण घरच्या घरी सॉल्व्ह करू शकतो आपली जीवनशैली बदलून. मग असंच आपण नॉलेजफुल होऊयात आणि आजच्या स्पीकरसाठी जोरदार क्लॅपिंग करूयात. असे तसे स्पीकर नाही येणार. यस, तुम्हाला तुमचं स्माइल वाढवावं लागेल, तुम्हाला सॉन्ग एन्जॉय करावं लागेल. यस, फॅमिली सॉन्ग आहे, एन्जॉय करूयात आणि स्पीकरला इन्व्हाइट करू. यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से. यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से. यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से. ला 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 हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम. हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम. पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम. पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम. हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे. हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे. यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से. ला 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 ला. ला 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 ला. Thank you, thank you, thank you. Good morning all of you. सर्वांना माझा नमस्कार. माझं नाव चेतना गायकवाड. बऱ्याच लोकांना माझी ओळख आहेच आहे, परंतु जे नवीन आहेत त्यांच्यासाठी माझी ओळख करून देते. माझं नाव चेतना गायकवाड, राहणार लोणी. आणि या कम्युनिटीमध्ये येण्याचं कारण म्हणजे मला असणार म्हणजे वजनाचा एवढा त्रास नव्हता, परंतु मला माझी एचबी लेवल नेहमी लो असायची. नेहमी माझं एचबी 5 ते 7च्या दरम्यान असायचा आणि एचबी माझा 5 ते 7च्या दरम्यान असल्यामुळे मला नेहमी थकवा जाणवायचा, विकनेस जाणवायचा, कुठलं काम करताना उत्साह वाटत नव्हता. आणि ज्यावेळेस मी सगळ्या टेस्ट केल्या त्यावेळेस मला असं डिटेक्ट झालं की मला थायरॉइडचा त्रास आहे आणि थायरॉइडमुळे मग माझी हे सगळे चॅलेंजेस, मला केस गळणं, विकनेस, थकवा, आणखी बरेचसे म्हणजे नेहमी एचबी लेवल कमी असणं, हे सगळे त्रास या थायरॉइडमुळे होतात हे मला समजलं. आणि मला म्हणजे बोलताना सुद्धा दम लागायचा, 10 मिनिटापेक्षा जास्त मी बोलू शकत नव्हते. पण जसं माझी ओळख बागल सरांची झाली, या कम्युनिटीमध्ये मी आले आणि बरेचसे माझ्या या कम्युनिटीमध्ये आल्यानंतर बरेचसे माझ्यामध्ये चेंजेस झाले.
आणि या चेंजेस झाल्यामुळं आज मी तुमच्या समोर अर्धा तास का होईना बोलू शकते, नॉनस्टॉप बोलू शकते. माझा कॉन्फिडन्स लेवल अतिशय छान बिल्ड केली माझ्या कोचनी. त्याच्यानंतर कॉन्फिडन्स लेवल माझी बिल्ड झाल्यामुळं मी माझ्या लाईफमध्ये जे जे मला हेल्थ चॅलेंजेस आले, म्हणजे लाईफमध्ये आलेले हेल्थ चॅलेंजेस असो किंवा आणखी इतर चॅलेंजेस असो, त्या सर्व चॅलेंजेसला मी यशस्वीरित्या फेस करू शकते. आणि हे याचं एकमेव कारण आहे म्हणजे ही आपली कम्युनिटी आणि माझे कोच आणि आपल्या सर्वांचे एक्सपिरियन्सेस. हे एक्सपिरियन्सेस ऐकून म्हणजे आपल्याला एक उत्साह येतो, एनर्जी येते. कारण का तर प्रत्येकाला काही ना काही चॅलेंजेस घेऊन इथं प्रत्येक जण आलेला असतो, परंतु ज्यावेळेस आपण सगळ्यांचे चॅलेंजेस ऐकतो तेव्हाच आपल्याला कुठेतरी एक एनर्जी मिळते की अरे एवढे सगळे लोक जर याच्यातून बाहेर पडतायत तर नक्कीच आपल्यात सुद्धा 100% बदल होऊ शकतो. हे सगळं हे आपल्या कम्युनिटीमध्ये आल्यामुळं, कम्युनिटीचे एक्सपिरियन्सेस ऐकल्यामुळं आपल्याला माहिती होतं. आणि म्हणून ही कम्युनिटी म्हणजे आपल्या सकाळचं एक टॉनिक आहे. आणि हे टॉनिक जर नाही घेतलं तर आपल्याला दिवसभराची एनर्जी आपली आपोआप कमी होत जाते. म्हणून हे जे टॉनिक आहे हे टॉनिक सर्वांनी घ्यावं अशी माझी सर्वांना एक नम्र विनंती आहे. म्हणजे तुम्ही तुमचं काम चालू ठेवा पण कान माझ्याकडे असू द्या, म्हणजे मलाही असं वाटेल की चला माझं बोलणं कोणीतरी ऐकतंय आणि कोणीतरी मनापासून दाद देतंय. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी मला कमेंट्स करून सांगितलं तरी चालेल की तुम्हाला कसं वाटतंय माझं सांगितलेलं. चालेल, चला तर आज आपण आपल्या टॉपिकला सुरुवात करूया. आजचा विषय आहे आपल्या फॅमिलीमध्ये आल्यानंतर आपल्यामध्ये होणारे बदल आणि फॅमिली पासून ज्यावेळेस आपण डिस्कनेक्ट होतो, त्या डिस्कनेक्ट झाल्यानंतर आपल्याला त्याचे काय तोटे होतात, याची कारण काय आहेत हे आज आपण जाणून घेणार आहोत. बघा, आता आपण सगळे या फॅमिलीमध्ये जॉईन झालेलो आहोत. कोणाच्या ना कोणाच्या मार्फत आपण इथं आपल्या कोचेस मार्फत म्हणजे आपल्या गुरु मार्फत आपण इथं जॉईन झालेलो आहोत. आणि ज्यावेळेस इथं आपण जॉईन होतो, आपण प्रत्येक जण असं काही हसत हसत येत नाही. प्रत्येक जण काही ना काही रडगाणं घेऊन आलेला असतो. कोणाला वजन कमी करायचं असतं, कोणाला इतर हेल्थ चॅलेंजेस असतात, गुडघेदुखी असेल, कंबरदुखी असेल, मनकादुखी असेल किंवा चरबीच्या गाठी असतील आणि असे अनेक 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 प्रॉब्लेम आपल्याला आलेले असतात. आणि ज्यावेळेस आपण या कम्युनिटीमध्ये येतो, काल साईराजनी सांगितलं बघा की एखादा कोच ज्यावेळेस एखाद्याचं मेजरमेंट करायला स्कॅन मशीन वरती करून देतो, त्यावेळेस काही लोक निगेटिव्ह जे असतात ते लोक काय म्हणतात, बाबा तुम्ही जे नाही त्यात आम्हाला माहिती करून देशाल आणि आमचं टेन्शन वाढवशाल. म्हणजे लोकांना अज्ञानात सुख वाटत असतं की जोपर्यंत आपल्याला ह्या गोष्टी माहित नाही, ज्यावेळेस आपण त्या कराडा स्कॅन मशीनवरती उभं राहतो त्यावेळेस आपल्याला आपले बॉडी पॅरामीटर्स चेक केले जातात. आणि ज्यावेळेस आपले बॉडी पॅरामीटर्स चेक केले जातात त्यावेळेस आपल्याला कळतं की आपल्या शरीरामध्ये काय काय चेंजेस आहेत. आपल्याला व्हिजरल फॅट किती आहे, आपला सबस्टिट्युशनल फॅट किती आहे, आपलं वेट किती आहे, आपले मसल्स किती आहेत, आपलं पूर्ण टोटल बॉडीचं मेजरमेंट तिथं करून मिळतं. आणि ज्यावेळेस ती माहिती आपल्याला माहिती होतं त्यावेळेस ते ज्यांना माहिती नसतं त्यावेळेस ते लोक घाबरतात आणि ते काय म्हणतात की तुम्ही जे नाही ते आम्हाला माहिती करून देता आमचं टेन्शन वाढवता. टेन्शन वाढवणं नाहीये हे, म्हणजे ते निगेटिव्हली विचार करतात म्हणून ते तसा विचार करतात. ते जर आपण पॉझिटिव्ह विचार केला की अरे आपल्याला ऍक्सिडेंट होण्याच्या अगोदर आपल्याला काहीतरी शुभ संकेत मिळालेले आहेत की उद्या आपल्याला काहीतरी जास्त धोके वाढणार आहेत, त्याच्या अगोदर आपल्याला एखादा चांगला कोच आपल्या आयुष्यात आलाय आणि तो पुढे होणाऱ्या म्हणजे आपण एखाद्या प्रवाहात जाऊन एखाद्या आपलं नुकसान होणार आहे त्या नुकसानापासून वाचवण्यासाठी हा कोच माझ्या आयुष्यात आलेला आहे. आणि मोठ्या नुकसान टाळण्यापासून त्यांनी मला वाचवलेलं आहे. म्हणून त्या कोचचे आपण सगळ्यात पहिले आभार मानले पाहिजेत, कारण त्या कोच आपल्या आयुष्यात आल्यामुळं आपल्या पुढचं होणारी मोठी दुर्घटनाही टळलेली आहे. हे असं जर आपण पॉझिटिव्हली विचार केला तर नक्कीच आपल्याला इथं 100% फायदा मिळणार आहे. आता बघा, इथं आपण या कम्युनिटीमध्ये कशासाठी आलेलो असतो की आपलं वेट लॉस किंवा फॅट लॉस. आता वेट लॉस आणि फॅट लॉस या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. बघा, ज्यावेळेस आपण आपला कोच आपल्याला आपलं मेजरमेंट करून देतो त्यावेळेस आपल्याला सांगतो की तुमचं फॅट किती आहे, तुम्हाला किती चरबी कमी करायची आहे, तुमचं एज किती आहे, एज नुसार तुमचं वजन किती असणं गरजेचं आहे. आणि आज तुमचं ते मशीन वजन किती दाखवतंय, म्हणजे समजा आज मी 40 वर्षाची असेल तर माझं ते बॉडी जर मला 50 वर्षाचं वय दाखवत असेल तर नक्कीच माझ्या शरीरामध्ये खूप काही चेंजेस झालेले आहेत. माझे शरीर जेवढी कॅपॅसिटी माझ्या शरीराची काम करण्याची तेवढं ते शरीर तेवढ्या क्षमतेने काम करत नाहीये. मग हे कशामुळे होतं याची कारण आपला कोच आपल्याला सांगत असतो. आणि जो व्यक्ती ह्या गोष्टी सिरियसली घेईल, त्याच्याकडे निगेटिव्हली न बघता सिरियसली घेईल, नक्की त्याच्यामध्ये तो बदल घडून येईल. आणि 50 वर्षाची दिसणारी व्यक्ती, आता शुभांगी मॅडमने सांगितलं बघा, त्यांना 20 वर्षाचं फिलिंग येते त्यांच्या चेहऱ्यावरून, त्यांच्या बोलण्यावरून ते आपल्याला जाणवतंय की त्यांना ते वर्कआउट केल्यानंतर त्यांचे जे असणारे त्यांचे जे हेल्थ चॅलेंजेस असतील ते कमी झाल्यानंतर त्यांना जो काही आनंद मिळतोय तो आनंद आपल्याला दुसऱ्या कुठल्याही गोष्टीने आपल्याला मिळू शकत नाही. बघा, आपण ज्या म्हणतो बघा की आपल्याकडं खूप पैसा, संपत्ती सगळं काही आहे, परंतु माझं जर आरोग्यच चांगलं नाही तर त्या संपत्तीचा जर मी उपभोगच घेऊ शकत नाहीये तर ती संपत्ती माझ्या काय कामाची. तसं जर आपलं आरोग्य जर आपल्या कोचने जर आपल्याला चांगलं करून दिलं तर त्या कोचचे आभार मानणं हे आपलं नक्कीच 100% काम आहे. कारण का
त्या कोचने आपल्याला एक नवजीवन दिलेलं असतं. आपली जे आपलं आपण जे म्हणतो की आता आपली साधारणतः आपली जीवनशैली आपली फार फार तर आपण 80 वर्षापर्यंत जगू शकतो, 70 वर्षापर्यंत जगू शकतो. आपलं आयुर्मान कमी कमी होत चाललेलं आहे. परंतु ज्यावेळेस आपला कोच आपलं आयुर्मान वाढवण्यासाठी आपल्याला मदत करत असतो, एक प्रकारे तो आपल्या फॅमिलीला आपल्या फॅमिलीला आनंद देण्याचं काम करत असतो. आणि आपण काय करत असतो की ज्यावेळेस आपण कम्युनिटीमध्ये येतो त्यावेळेस आपण कोचला तेवढं सिरियसली घेत नाही, कारण का पुढचे धोके आपल्याला माहिती नसतात, पुढं काय होणार आहे आपल्याला माहिती नसतात. परंतु ज्यावेळेस आपल्याला एखादा झटका बसतो त्यावेळेस आपण ह्या गोष्टी सिरियसली घ्यायला लागतो. आणि त्यावेळेस वेळ नक्कीच निघून गेलेली नसती, परंतु ज्यावेळेस ह्या गोष्टी सिरियसली घेतल्या जातात आपल्यामध्ये बदल घडून येतात. आता बघा पूजा काळ आहे आपल्यामध्ये, तिचं वजन खूप होतं, तिने 27 किलो फॅट लॉस वजन कमी केलाय. तिच्यामध्ये एवढे चेंजेस दिसून आलेत की तिला म्हणजे आनंद तो म्हणजे शब्दात वर्णन करता येत नाही, इतका आनंद तो होत असतो माणसाला. कारण का आपण तेवढ्या क्षमता, आपली तेवढी काम करण्याची क्षमता, आपली तेवढी अभ्यास करण्याची क्षमता, आपली विचार करण्याची क्षमता, आपली आनंद राहण्याची क्षमता, सगळ्याच गोष्टींची क्षमता आपली वाढलेली असते. आणि तो आनंद आपल्या कोचमुळे आपल्याला मिळालेला असतो. आणि ह्या कोचमुळे मिळालेला आनंद आपण काय करत असतो, आपली एक नॅचरल स्वभाव असतो, मानवी स्वभाव का काय की कुठलीही गोष्ट सातत्याने केली की आपल्याला त्या गोष्टीचा कंटाळा येत चालतो. म्हणजे उदाहरणार्थ सगळ्यात पहिल्यांदा आपण या कम्युनिटीमध्ये आल्यानंतर आपण कोच आपल्याला काय सांगतो की तुम्ही सकाळी उठलंच पाहिजे. सगळ्यात महत्वाचं काय असतं की आपल्याला चांगल्या सवयी कोच लावत असतो. सगळ्यात पहिली सवय म्हणजे कुठली की पहाटे लवकर उठणं. आणि ते आपल्याच्याने कधीच शक्य होत नसतं, कारण का आपल्याला 7च्या म्हणजे सूर्याच्या अगोदर आपल्याला उठायची कधीच सवय नसते. मग या चांगल्या सवयी लागण्यासाठी आपल्याला फार फार तर 21 दिवसांचा कालावधी लागत असतो. मग जर आपण काही चांगल्या आपल्या आयुष्यामध्ये मिळवण्यासाठी जर काही वाईट गोष्टींचा त्याग करायचं जर ठरवलं तर नक्कीच आपल्या आयुष्याचं सोनं झाल्याशिवाय राहणार नाही. कारण बघा सकाळी उठण्याचे खूप सारे फायदे आहेत, म्हणजे मेडिटेशन असण्यापासून, सकाळच्या हवेतला ऑक्सिजन आपल्या शरीरात जाण्यापासून, किंवा आणखी जे इतर फायदे आहेत. आपण सकाळी आपलं जे मेडिटेशन होतं त्यातून आपलं माइंडसेट म्हणजे आपली मनाची जी अवस्था आहे ती मनाची अवस्था पॉझिटिव्ह केली जाते. मनाची अवस्था पॉझिटिव्ह झाल्यानंतर आपल्याकडून कोच व्यायाम करून घेतो. व्यायाम केल्यानंतर आपल्या शरीरामध्ये जी कॅलरीज बर्न होतात, ते कॅलरीज बर्न झाल्यामुळे आपल्या शरीराला जो हलकेपणा जाणवतो, फ्रेशनेस जाणवतो, उत्साह जाणवतो, याचं वर्णन शब्दात आपण करू शकत नाही. परंतु ह्या गोष्टी काय होतं, आपल्याला सवय लागणं सवय, चांगल्या सवयी आणि वाईट सवयी. आता ह्या वाईट सवयी आपल्याला फार पटकन लागतात बघा, परंतु चांगल्या सवयी लावण्यासाठी कोचला रोज आपल्याला फोन करावा लागतो, उठा उठा उठा. परंतु आपण थोडंसं आत्मपरीक्षण करणं गरजेचं आहे की आपल्याला जर आपल्या कोचला जर आपल्याला रोजच फोन करावा लागत असेल की नाही उठा, तुम्हाला उठलं पाहिजे, एवढे वाजलेत, उठा, जॉईन व्हा, मेडिटेशन करा, हे जर आपल्याला एखाद्या दिवशी सांगितलं, दुसऱ्या दिवशी सांगितलं, तिसऱ्या दिवशी सांगितलं की चौथ्या दिवशी आपल्यालाच वाटलं पाहिजे की नाही आपण कुठेतरी चुकतोय. याच्यामध्ये कोचचा फायदा काही नाही, याच्यामध्ये फायदा फक्त माझा आणि माझाच फायदा आहे. कारण का हे सगळं माझ्यासाठी चाललेलं आहे, माझ्या शरीरासाठी चाललेलं आहे. ह्या सगळ्याचे फायदे फक्त माझ्या शरीराला होणार आहेत. आणि मी जर फिट राहिले तर मी माझ्या कुटुंबाला तेवढं डिवोटेडली देऊ शकणार आहे. मी जर फिट राहिलो तर मी माझ्या कुटुंबासाठी आनंद निर्माण करू शकणार आहे. आणि म्हणून काय करायचं आहे, आपण सगळ्यात पहिल्यांदा इथं कम्युनिटीमध्ये आल्यानंतर कोच जे आपल्याला चांगल्या सवयी लावतो किंवा आपल्या बॉडी पॅरामीटर्स नुसार आपल्याला डाएट प्लॅन देतो, तर डाएट प्लॅन आपल्याकडून 100% फॉलो केला जात नाही बघा. फार तर पहिले 1-2 दिवस आपण ते सिरियसली घेतो आणि त्याच्यानंतर काय करतो, जाऊ द्या चला एखादा दिवस गोड खाल्ल्याने काय होतं, जाऊ द्या चला थोडंसं कमी जास्त खाल्ल्याने काय होतं, किंवा डाएट प्लॅन जो आहे त्या डाएट प्लॅन नुसार आपलं जे पाणी असेल, पाणी पिण्याची जी सवय असेल, ते आपल्याला एवढी सवय नसते पाणी पिण्याची की किती पाणी पिलं पाहिजे, किती वजनाला किती पाणी शरीरात गेलं पाहिजे. कुठलाही मोसम असो, त्या मोसमामध्ये आपल्या शरीरामध्ये तेवढं पाणी गेलं नाही तर आपल्या शरीराला काय तोटे होतात हे आपल्याला स्वतःहून कळत नाही, समोरच्या व्यक्तीला ते माहिती असतं. कारण का कोच तेवढं नॉलेज घेऊन आलेला आपल्या आयुष्यामध्ये आलेला असतो, कारण त्यांनी तेवढे ट्रेनिंग अटेंड केलेले असतात, तेवढा अभ्यास केलेला असतो, तेवढे अनुभव त्याला असतात. आणि ज्या अर्थी तो आपल्या आयुष्यात येतो, आपल्याला आपले बॉडी पॅरामीटर चेक करून देतो, आपली जबाबदारी तो घेतोय, ज्या अर्थी तो कोच आपली जबाबदारी घेतोय, आपण आपलं शरीर त्यांच्या ताब्यामध्ये देतोय, त्या अर्थी नक्कीच ते आपली म्हणजे जबाबदारी स्वीकारतायत. उद्या जर आपलं काही कमी जास्त झालं तर आपण त्यांना जबाबदारीने विचारू शकतो की मला असं असं जाणवतंय, तर हे बरोबर आहे की चुकीचं आहे. म्हणजे ज्यावेळेस ती आपली जबाबदारी घ्यायला तयार असतात त्यावेळेस आपलंही काम आहे की आपण 100% तेवढं त्यांना दिलं पाहिजे. कारण का तुम्हाला जर कुठल्याही गोष्टीचा रिझल्ट हवा असेल तर कोच काय असतो, एक स्पार्क असतो. स्पार्क म्हणजे काय बघा, आपल्याला गाडी स्टार्ट करायची असते, गाडी स्टार्ट करताना आपण बटन दाबतो, बटन दाबल्यानंतर आपल्या गाडीमध्ये स्पार्क होतो आणि जो स्पार्क झाल्यानंतर त्या पेट्रोलचं स्पार्क मध्ये रूपांतर होऊन आपली गाडी स्टार्ट होते. मग कोच सुद्धा आपल्या आयुष्यामध्ये तसेच असतात, ते एक स्पार्क असतात. मग स्पार्क किती वेळ असतो, कोच एकदा सांगेल, दोनदा सांगेल, तीनदा सांगेल, महिनाभर सांगेल, 2 महिने सांगेल, नंतर कोचलाच असं जाणवलं की अरे या व्यक्तीला काही घेणं देणं नाही, स्वतःच्या शरीराबद्दल काही काळजी नाही, कोच सांगणं सोडून देईल. म्हणजेच काय करायचं आहे, आपण स्वतःसाठी
तयार होणं गरजेचं आहे. आपण स्वतःला स्वतःच्या मनाला जर तयार केलं तर काय होतं, आपोआपच आपल्या स्वतःमध्ये बदल घडून येतो. म्हणजेच काय, आपण स्वतःचं आत्मपरीक्षण करणं आणि स्वतःमध्ये बदल घडून आणणं अत्यंत गरजेचं आहे. दुसरं कुणीही आपल्या आयुष्यात बदल घडवून आणू शकत नाही. आपण मान्य करतो की माझ्या आयुष्यामध्ये जो बदल घडला तो कोचमुळे घडला. कोच आपल्याला सांगतो, परंतु ते किती अंमलात आणायचं हे आपल्या हातात आहे. 10% अंमलात आणायचं की 100% अंमलात आणायचं. कोचने सांगितलं आज तुम्ही एवढं खाल्लं पाहिजे, एवढे न्यूट्रिशन तुमच्या शरीरात गेले पाहिजे, एवढं पाणी तुमच्या शरीरात गेलं पाहिजे, तुमचा माइंडसेट असा चांगला असला पाहिजे, तुमची झोप एवढी झाली पाहिजे. परंतु समजा आपण जर तेवढं सिरियसली घेतलं नाही. आता समजा रात्री आपण मॅच पाहिली, मॅच पाहिली मग सकाळी कंटाळा केला, जाऊ दे अलार्म वाजला, थोडा वेळ बंद केला, नंतर थोड्या वेळाने म्हटलं अरे नाही 5-10 मिनिटं अजून 5 मिनिटं, अजून ही फार महत्वाचं असतं बघा. जे सकाळचे जे आपण म्हणतो ना, अजून 5 मिनिटं, ते सकाळचे 5 मिनिटाने म्हणजे मी ते जया किशोर जे मोटिवेशनल स्पीकर आहेत त्यांचं एक व्याख्यान ऐकलं होतं. ते असं म्हणतात की जे रात्रभर होऊ शकलं नाही ते सकाळच्या अजून 5 मिनिटांनी काय होणार आहे. म्हणजे ज्यावेळेस आपला अलार्म आपल्याला सांगत असतो की उठा, तुमची उठण्याची व्यायाम करण्याची वेळ झालेली आहे, आपण काय म्हणतो थांब, अलार्म बंद करतो ना, आपण काय म्हणतो थांब अजून 5 मिनिटं. मग त्या जया किशोरी काय म्हणतात, जे रात्रभर होऊ शकलं नाही ते अजून तुमच्या 5 मिनिटांनी काय होणार आहे. म्हणजेच आपण काय केलं पाहिजे, जी झोप पुरेशी आहे ती पुरेशी झोप ही आपण घेतलीच पाहिजे. कारण का, ठराविक काळामध्ये शरीराची डागडुजी होत असते. जसं बघा आपल्या ज्या शरीरातल्या वेगवेगळ्या मशीन्स असतात, वॉशिंग मशीन असेल, मिक्सर असेल किंवा आणखी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन असतात, ठराविक कालावधीनंतर त्याला मेंटेनन्स करण्याची गरज असते. तसं आपल्या शरीराचं सुद्धा, आपलं शरीर जर दुसऱ्या दिवशी जर ताजं फ्रेश जर आपल्याला हवं असेल तर आपल्या शरीराची डागडुजी ही रात्रीच्या तेवढ्या 7 ते 8 तासामध्ये होत असते. म्हणजे सुरुवातीच्या 9 ते 11च्या ह्या वेळामध्ये आपल्या पोटाची डागडुजी होत असते. त्याच्यानंतर 11 ते 2 ह्या वेळेमध्ये आपल्या हृदयाची डागडुजी होत असते. 2 ते 4 या वेळामध्ये आपल्या मेंदूची डागडुजी होत असते. म्हणजेच आपलं शरीर काय करत असतं, दुसऱ्या दिवशीच्या प्रिपरेशनसाठी, दुसऱ्या दिवशीच्या तयारीसाठी आपल्या शरीरातल्या अवयवांची डागडुजी करत असतं. आणि ते जर आपण जागरण केलं तर ती डागडुजीसाठी जो मिळणारा जे रक्त पुरवठा जो त्या शरीराला होणारा असतो किंवा त्या डागडुजी करण्यासाठी जे आपले शरीर शांत हवं असतं ते होत नाही. आणि ती जो झोप जर नाही झाल्यामुळे बघा, आपली जर 2 तास सुद्धा जर झोप कमी झाली तर आपला पुढचा सगळा दिवस आळसात जातो, थकवा जाणवतो, फ्रेश वाटत नाही, आपले डोळे चुरचुरत असतात, डोळ्यांची आग होत असते. हे कशामुळे होत असतं की आपली झोप पुरेशी होत नाही. मग इथं आल्यानंतर आपल्याला कोच काय सांगत असतो, आपल्या बॉडीचं म्हणजे आपल्या शरीराचं आपल्याला टाइम टेबल तयार करून दिलेलं असतं की तुम्ही ह्या वेळेला एवढं हे केलं पाहिजे, त्यावेळेला ते केलं पाहिजे, इतक्या वेळेला जेवलं पाहिजे, इतक्या वेळेला स्नॅक्स घेतले पाहिजे, इतक्या वेळेला फ्रेश घेतले पाहिजे, तुम्ही जेवण किती वेळेला केलं पाहिजे, तुम्ही आपला जो नाश्ता जो रिप्लेस केलेला आहे तो नाश्ता किती वेळेला घेतला पाहिजे. आपल्या बॉडीनुसार, प्रत्येकाची बॉडी वेगळी असते, प्रत्येकाच्या बॉडीचे चॅलेंजेस वेगळे असतात, प्रत्येकाच्या बॉडीचा येणारा रिझल्ट वेगळा असतो. काही लोक म्हणतात नाही त्याला 1 महिन्यातच रिझल्ट आला, मग मला नाही येत, मग मी सोडून देतो. अशी आपली मेंटॅलिटी झालेली असते. आणि ह्या मेंटॅलिटीमुळे काय होतं, आपण स्वतःच आपलं नुकसान करून घेत असतो. कारण का, काही लोकांचं विजरल फॅट कमी व्हायला फार दिवस लागतात. म्हणजे काही लोकांचा एका महिन्यात 5 किलो वजन कमी झालं तर काही लोकांना तेच 5 किलो वजन कमी करायला 3 महिने लागू शकतात. कारण का, त्यांची बॉडीची रचना तशी गेलेली असते. म्हणून आपण अशी दुसऱ्याशी तुलना कधीच करायची नाही की याच्यामध्ये एवढे चेंजेस झाले, माझ्यामध्ये एवढे चेंजेस झालेच पाहिजे. कधी कधी काय होतं की आपलं वजन जरी नाही कमी झालं तरी आपल्याला जे इतर हेल्थ चॅलेंजेस असतात, आपल्याला समजा सोरायसिसचा प्रॉब्लेम असेल, सायटिकाचा प्रॉब्लेम असेल, गुडघेदुखीचा प्रॉब्लेम असेल, मनकादुखीचा प्रॉब्लेम असेल, काही कंबरदुखीचा प्रॉब्लेम असेल, या कम्युनिटी मध्ये आल्यानंतर वजन कमी होणं एका साईडला राहिलं आणि हे जे हेल्थ चॅलेंजेस असतात हे हेल्थ चॅलेंजेस हळूहळू आपल्याला कमी होत चालतात. म्हणजे इथं आल्यानंतर माझं जे वजनाचा प्रॉब्लेम होता, समजा वजनाचा माझा 5 किलोचा प्रॉब्लेम असेल, पण त्याच्या अगोदर मला जो म्हणजे थायरॉइडचा प्रॉब्लेम असेल, त्या थायरॉइड मुळे माझे केस गळणं असेल किंवा मला नेहमी सतत थकवा जाणवायचा, कुठल्याही गोष्टीत उत्साह वाटत नसायचा, नेहमी आळस जाणवायचा, काही करण्यामध्ये एनर्जीच राहत नव्हती, 10-10 मिनिटांनी मला बसावं लागायचं, काम करताना मला दम लागायचा, थोडंसं जरी पायऱ्या चढल्या तरी मला बसून घ्यावंसं वाटायचं, पायांमध्ये गोळे यायचे. मग माझे हे जे हेल्थ चॅलेंजेस आहेत हे कमी झालेत. हे मला कशाने जाणवलं की ह्या कम्युनिटीमध्ये आल्यानंतर सुरुवातीला आपण काय केलं पाहिजे की आपले कोचनी जे आपल्याला सांगितलेलं की तुमचे हेल्थ चॅलेंजेस काय हे आपण लिहून ठेवले पाहिजेत कुठेतरी, की मला काय त्रास होतोय. आपण काय करतो, कोचनी सांगितल्यानंतर 1 महिना 2 महिना फॉलो करतो, त्याच्यानंतर सोडून देतो. कारण का, आपल्याला बरं वाटायला लागलेलं असतं. आपण हेच ऍक्सेप्ट करत नाही की नाही मला जे डोकेदुखी सतत व्हायची, मला जो थकवा जाणवायचा, मला जो दम लागायचा, हा या कम्युनिटीमध्ये आल्यानंतर कमी झालेला आहे. व्यायाम केल्यानंतर मला फ्रेशनेस जाणवायला लागलेला आहे. पहिले मी 7-7 वाजेपर्यंत आळसात झोपून राहायचो तर माझा सगळा दिवस आळसात जायचा. त्याच्यामुळं माझा पुढचा दिवस जो व्यायाम केल्यामुळे जो
माझा घाम गळ्यामुळे, कॅलरीज बर्न झाल्यामुळे किंवा वजन कमी झाल्यामुळे मला जो हलकेपणा जाणवतोय, हे या कम्युनिटीमध्ये आल्यामुळे शक्य झालेलं आहे, माझ्या कोच कडे आल्यामुळे शक्य झालेलं आहे. हे आपण कुठेतरी मान्य केलं पाहिजे. म्हणून काय केलं पाहिजे, आपल्या कोचचं बोट नेहमी आपण सोडलं नाही पाहिजे. कारण का, कोचचं बोट ज्यावेळेस आपण सोडतो त्यावेळेस आपण दिशाहीन होतो, आपली दिशा भरकटते. कारण बघा, कुठल्याही आपल्या आयुष्यामध्ये कोच असणं अत्यंत गरजेचं आहे. गुरु असणं, जसं आपण सामाजिक क्षेत्रामध्ये आपण म्हणतो की गुरु असणं अत्यंत गरजेचं आहे. शाळेतील मुलं असतील, त्यांना जर शिक्षकांनी प्रॉपर डायरेक्शन दिलं नाही तर त्यांना शाळेत आल्यावर नेमकं काय करायचं असतं हेच कळणार नाही. तसंच आपल्या आयुष्यामध्ये सुद्धा चांगल्या गोष्टींसाठी आपला गुरु असणं, कोच असणं अत्यंत गरजेचं आहे. कारण का, आपली हेल्थ चांगली राहावी असं जसं कोचला वाटतं, तसं आपलं स्वतःला सुद्धा वाटलं पाहिजे की मी आता या वयाचा आहे आणि ह्या वयामध्ये माझं आयुष्य चांगलं राहिलं पाहिजे. ठराविक काळानंतर आपली शरीराची ताकद आपोआप कमी झालेली असते. बघा, 40 नंतर आपण म्हणतो की आपली सेकंड इनिंग चालू झाली. आपल्या शरीराची ताकद नॅचरली कमी कमी होत चाललेली असते, आपली नजर नॅचरली कमजोर होत चाललेली असते, आपल्या अवयवांची ताकद हळूहळू कमी होत चाललेली असते, आपल्या हृदयाची क्षमता हळूहळू कमी होत चाललेली असते. आपल्या जे लिव्हर असतील, किडनी असेल, हार्ट असेल, याच्या भोवती आपल्या चुकीच्या लाईफस्टाईलमुळे, चुकीच्या खाण्यामुळे त्याच्या भोवती हळूहळू चरबी साचत चाललेली असते. आणि ज्यावेळेस ही चरबी साचत चालते त्यावेळेस त्या अवयवांची कार्यक्षमता हळूहळू आपोआप कमी होत चाललेली असते. ही आपल्याला बाहेरून जाणवत नाही. आपण काय म्हणतो, मी की आरशात बघितलं मी कसा दिसतोय, मी फार छान दिसतोय, माझं म्हणजे ड्रेसिंग केल्यानंतर, एखादा नवीन ड्रेस घातल्यानंतर आपण मागून पुढून स्वतःला बघतो. अरे, आपण बाहेरून किती चांगलं दिसलो होतं, परंतु आपले आतून शरीर कसं आहे हे आपण कधी चेक केलंय का? आपण कधी चेक करतो? ज्यावेळेस आपल्याला अचानक चक्कर येऊन पडतो, अचानक आपल्याला खूप मोठं पोट दुखायला लागतं, अचानक खूपच बोन फ्रॅक्चर होतं, त्यावेळेस आपण ऍडमिट होतो. तिथं ऍडमिट झाल्यानंतर मग डॉक्टर काय करतात, आपल्याला सगळ्या टेस्ट करून देतात, तुमचं हे किती, हे किती, हे किती. आणि त्यावेळेस आपण खाडकन जागा होतो. कारण का, तोपर्यंत आपल्याला माहितीच नसतं की आपल्या शरीरामध्ये काय काय डॅमेजेस आहेत, काय काय हेल्थ चॅलेंजेस आहे. आपल्या आतून आपण कधी शरीराला बघितलेलंच नसतं. आपण फक्त आपलं बाह्य रूप बघतो. म्हणून बाहेरचं दिसणं एवढं महत्वाचं नाही, तर आपलं शरीर आतून किती फिट आहे, आपण स्वतःची क्षमता आपण स्वतः चेक केली पाहिजे. आणि ते आपल्याला कोण चेक करून देतं, आपली क्षमता किती आहे? आपल्या आयुष्यात येणारे आपले कोच. म्हणून काय करायचंय, ज्यावेळेस आपण या कम्युनिटीमध्ये येतो त्यावेळेस आपण जी नॅचरल आपली मानवी स्वभाव आहे की डिस्कनेक्ट व्हायचं. जसं आपल्याला एकच भाजी रोज रोज खाण्याचा कंटाळा येतो, एक पिक्चर आपण एकदा बघतो, दोनदा बघतो, तीनदा बघतो, तो खूपच फेमस झाला असतात तर फार फार तर 2-4 वेळा बघतो, पण 5व्या वेळेला तो पिक्चर परत परत बघा वाटत नाही. कारण काय पुढे काय होणार आहे आपल्याला माहिती असतं. पण तसं आपल्या आयुष्याचं नसतं. आपल्या आयुष्यात पुढे काय होणार आहे आपल्याला माहिती आहे का? नाही माहिती. मग पुढे काय होणार आहे हे जर आपल्याला माहिती नसेल आणि ते जर आपल्याला फेस करायचे असेल, आता कोणाचंही लाईफ असं नाही की एकदम प्लेन चाललेलं आहे. आयुष्यामध्ये चढ उतार हे प्रत्येकाचे असतात. सुखानंतर दुःख, दुःखानंतर सुख हे प्रत्येकाच्या आयुष्यात असतं. बघा, मग आपल्याला हे जे हेल्थ चॅलेंजेस आहेत, हे हेल्थ चॅलेंजेस कधी ना कधी येणारच आहे. हे आपण गृहीत धरायचे की आपल्याला भविष्यात कधी ना कधी काही ना काही त्रास होणारच आहे. मग बघू तेव्हा, त्यावेळेस बघता येईल, ज्यावेळेस त्रास होईल तेव्हा बघू. बरेचशे लोकांच्या ही मेंटॅलिटी असते की ज्यावेळेस दुखल ना त्यावेळेस बघू, त्यावेळेस बघता येईल, त्यावेळेस करता येईल, आताच कशाला आपण एवढा पैसा खर्च करायचा, अशी पण काही लोकांची मेंटॅलिटी असते. बघा, आपण एखाद्या गोष्टीसाठी एखाद्या 5 स्टार हॉस्पिटलमध्ये जातो, अचानक आपल्याला खूप हार्टचा प्रॉब्लेम आला तर आपण ग्रामीण रुग्णालयात किंवा सरकारी दवाखान्यामध्ये पटकन जात नाही, तिथं रिस्क घेत नाही. कारण का नाही, आपण 5 स्टार हॉस्पिटलमध्ये गेलं पाहिजे, तिथे सुविधा चांगल्या असतात, तिथं म्हणजे डॉक्टर्स चांगल्या चांगल्या पोस्टचे असतात, चांगल्या चांगल्या डिग्रीचे असतात, तिथं सुविधा चांगल्या दिल्या जातात, एकदम चकाचक काचेचे हॉस्पिटल असतात, स्वच्छता चांगली असते. पण तुम्ही नीट ऑब्झर्व केलंय का, कितीही भारी हॉस्पिटल असलं तर तिथं आपल्याला घरात आपल्याला जो आनंद मिळतो तो त्या हॉस्पिटलच्या बेडवर पडल्यावर तो आनंद आपल्याला मिळतो का, हे स्वतः आपण चेक केलं पाहिजे. कितीही भारी हॉस्पिटल असलं तरी आपण कधी आपल्याला तिथं ऍडमिट झाल्यानंतर आपल्याला असं वाटतं की कधी मी माझ्या घरी जाईन. कारण का, माझ्या घरात जो मला आनंद मिळतो, माझ्या मुलाबाळांना पाहिल्यानंतर, माझ्या घरच्यांना मागे बघितल्यानंतर, माझ्या स्वतःच्या घराला 4 भिंतीनं जरी पाहिलं, आपण बघा बाहेर कुठेही फिरायला गेलो तर आपण काय म्हणतो, आपलं घरच भलं बुवा. कारण का, आपलं घर, आपलं जीव त्याच्यामध्ये असतो, आपल्याला स्वतःला त्याच्यामध्ये समाधान मिळत असतं. तसं आपलं शरीर चांगलं राहावं म्हणून आपण समाधानी कधी होणार आहे याचा पण आपण विचार केला पाहिजे. कारण का, आपलं शरीर कसं आहे हे आपण स्वतः कधीच बघत नाही. कारण का, आपल्याला तोपर्यंत काही त्रासच झालेला नसतो. ज्यावेळेस कधी काहीतरी अडचण येते त्यावेळेस आपण आपल्या स्वतःच्या शरीराकडे लक्ष द्यायला लागतो. म्हणून काय केलं पाहिजे की स्वतःच्या शरीराकडे खूप उशीर होण्यापेक्षा त्याच्या अगोदरच आपण स्वतःकडे लक्ष दिलं पाहिजे. कारण का, ऍक्सिडेंट होण्याच्या अगोदर हेल्मेट घालणं अत्यंत गरजेचं आहे, सर आपल्याला नेहमी सांगत असतात. म्हणजे हेल्मेटचा उपयोग काय आहे, बरेचसे लोक बघा जाताना गाडीला हेल्मेट अडकवतात. कारण का, ते हेल्मेटचं ओझं होतं डोक्याला. अरे पण ते 800 ग्रॅमचं हेल्मेट तुझ्या जर एवढ्या मोठ्या मेंदूचं संरक्षण करत असेल, त्या मेंदू जो तुझं शरीराचं दिवसभराचं कार्य करतोय त्या दिवसभराच्या मेंदूसाठी संरक्षण केलं, आपला जेवढा प्रवास असेल त्या प्रवासासाठी ते हेल्मेट घालणं
का गरजेचं नाही? कारण त्यांना त्याचं महत्वच कळालेलं नसतं. बरेचसे लोक गाडीवर चालताना मोबाईल बोलणं एवढं गरजेचं वाटतं त्यांना की मोबाईल उचलणं गरजेचंच आहे, मोबाईल घेणं गरजेचंच आहे. परंतु माणूस हा विचार करत नाही की तो मोबाईल घेण्यासाठी मला एक हात माझा गुंतणार आहे, मला मान आडवी करावं लागणार आहे, माझे कान त्याच्यात गुंतणार आहे, माझं लक्ष पुढच्या रस्त्यावरचं विचलित होणार आहे. आणि त्याच्यानंतर समजा बाय चान्स म्हणजे त्यांच्या नशिबाने न असं न हो, परंतु पुढे जर काही झालं तर तो मोबाईल किती महत्वाचा आहे याचा पण आपण विचार केला पाहिजे. म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टी अशा आहेत की आपण काय केलं पाहिजे, आपण स्वतःच आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे की आपल्या ज्या आयुष्यात आपल्याला कोच आलेले आहेत ते कोच कशासाठी आलेले आहेत, ते कोचने त्यांचा काय फायदा आहे, माझा काय फायदा आहे, माझा जर फायदा झाला तर त्याच्यातून त्यांना काय मिळणार आहे. कारण का हे सगळं जे चाललेलं आहे ते माझ्या स्वतःसाठी चाललेलं आहे. हा असा आपण विचार कधी केलाय का? मला अजून खूप काही सांगायचं आहे पण वेळ घड्याळ माझ्यासाठी थांबत नाहीये, काय करावं? आणि तुम्हालाही सगळ्यांना पुढच्या कामासाठी जायचं आहे. कारण काय होतं बघा, दुःखाने माणूस त्रस्त झाला की त्याचं जीवन संपवण्याचे निगेटिव्ह विचार त्याच्यात यायला लागतात बघा. एखाद्या माणसाला डायबिटीज डिक्टेट झाला किंवा एखाद्या माणसाला किडनी फेल्युअर झाला तर त्या माणसाच्या आयुष्यात निगेटिव्ह विचार यायला लागतात. म्हणून हे निगेटिव्ह विचार नसतील येऊ द्यायचे. तर काय करायचं आहे, आपल्याला जर नेहमी एव्हरग्रीन राहायचं असेल तर नेहमी आपल्या कोचच्या संपर्कात राहायला पाहिजे बघा. आपल्याला जरी इथं आल्यानंतर 1 महिन्यानंतर 2 महिन्यानंतर फरक पडला तर आपण लगेच सोडून देतो. परंतु आपण स्वतः निरीक्षण करायचं आहे की अरे मी रोज सकाळी वर्कआउट करत असताना मी किती फ्रेश होतो, माझ्या कोचशी बोलल्यानंतर मला किती हलकं वाटतं, मला किती फ्रेश वाटतं. किंवा एखादी अडचण आल्यानंतर आपण ज्यावेळेस कोचशी संपर्कात साधतो त्याच्यातून आपण टेन्शन फ्री कसं होतो हे आपण स्वतः निरीक्षण करायचंय. म्हणून काय करायचंय, ज्यावेळेस आपण आता मला स्वतःला तरी माझा अनुभव मी तुम्हाला सांगते, ज्यावेळेस मी या कम्युनिटीमध्ये येते आणि बाय चान्स चुकून कधी माझं जर वर्कआउट चुकला किंवा माझं जर कधी एज्युकेशन कॉल चुकला तर मला दिवसभर रुक लागते की नाही आज आपलं काहीतरी राहिलं, आज काय झालं असेल, आज कोणी काय सांगितलं असेल, आज काय माहिती मिळाली असेल, आज कोण नवीन आलं असेल, आज कोणाचा टॉपिक असेल, कुणी काय माहिती सांगितलं असेल, हा मी दिवसभर विचार करत राहते. कारण का मला ते चुकल्यासारखं वाटतं. म्हणून काय करायचं आहे, याच्यातून जर आपल्या आयुष्यात जर आनंद निर्माण करायचा असेल तर तो आनंद निर्माण करण्याचं एकमेव ठिकाण म्हणजे ही आपली कम्युनिटी आहे की जी आपल्याला आपल्या स्वतःच्या शरीरामध्ये बदल घडवण्यासाठी आणि आपल्या आपला माइंडसेट चांगला होण्यासाठी आपल्याला मदत करत असेल. कारण आपला माइंड जर फिट असेल तर आपली बॉडी फिट राहते, कारण आपल्या विचारांचा परिणाम आपल्या शरीरावर होत असतो. म्हणून आपण काय करायचं, नेहमी पॉझिटिव्ह विचारांच्या लोकांमध्ये आपण राहायचं आहे. आणि पॉझिटिव्ह विचारांचे लोक कोण आहेत तर आपली कम्युनिटी, आपले कोच आणि आपले मार्गदर्शक. आता हा टॉपिक आणखी खूप पॉइंट्स आहे, पण हा टॉपिक मी पुढच्या वेळेस नक्की कंटिन्यू करेल. आणि आपली कॉलची वेळ झालेली आहे. आपल्या कोचेसने, आपल्या बागल सरांनी, माझे कोच जे आहेत त्यांनी मला बोलण्याची संधी दिली आणि तुम्ही सर्वांनी माझा टॉपिक ऐकून घेतला त्याच्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. येस, खूप छान. असं वाटत होतं अजून चालू राहिला पाहिजे. सो ग्रेट, अनबिलिव्हेबल. चेतना मॅडम साठी क्लॅपिंग करूयात. सगळे ऐकण्यात व्यस्त होते. खूप जबरदस्त इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडन्स कोचेसला कळालं. सो जे आपले फॅमिली मेंबर्स आहेत नेमकं कुठं कुठं आपण कमी पडतोय. सो अनबिलिव्हेबल, खूप छान अनबिलिव्हेबल नॉलेज दिले चेतना मॅडम साठी. सो सॅल्यूट करूयात आणि हा कॉल आपण थांबूयात इथं. नक्कीच नेक्स्ट टाइम राहिलेलं सो हे नॉलेज सगळ्यांना ऐकण्याची एक्साइटमेंट आहे आणि नक्कीच ती तुम्ही पूर्ण करता. थँक्यू सो मच. दिवसभर एनर्जेटिक राहा, हॅप्पी राहा आणि निगेटिव्ह एक्सपिरियन्स पासनं 10 हात लांब राहा. ओके, तर भेटूयात उद्या सकाळी 5:10 तोपर्यंत टाटा, बाय बाय, हॅव अ नाईस डे.